ہمارے لیے جو ٹیچنگز آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قائد اعظم کی جو ہیں وہ ذرا زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. ہمارے لیے نہ سعد رضوی تحریک لبیک پاکستان والا، نہ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام والا، نہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کا جو امیر ہے سراج الحسن، ان تینوں کا اور تمام اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو جاہل اور فضول قسم کے لوگ ہیں، ہم ان سے کسی سے نہیں ڈرتے. آپ ہمیں مار دیں گے، آپ ہمیں قتل کر دیں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم کسی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. آپ کو یہ وقت ہے کہ آپ ہمیں حقوق نہیں دیں گے، ہم آپ سے چھین لیں گے. اور یہ شاید اس لیے ڈرتے ہیں کہ شاید ان کے گھر کے اندر بھی کوئی ٹرانسجنڈر پیدا ہو جائے اور لوگ اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرا کر اپنا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نکال لیں، وزیر اعظم کے خلاف فتویٰ نہ دیں. ٹرانسجنڈر بل ایک نہایت سنجیدہ مسئلہ ہے. اس ڈاکومنٹری میں ہم نے دونوں جانب کا موقف ڈاکومنٹری کا حصہ بنایا ہے. اس کا مقصد کسی بھی طبقے کی دل آزاری نہیں، بلکہ ناظرین کے سامنے ایک حقیقی پہلو سامنے رکھنا ہے جو شاید عوام سے چھپا ہوا ہے. ریاست ماں ہوتی ہے جس میں ہر فرد ریاست کی ذمہ داری ہے. اس میں گناہ گار اور پاکیزہ کہلانے والے سب شامل ہیں. اور حقیقت میں گناہ گار کون اور پاکیزہ کون، ظالم کون اور مظلوم کون، یہ رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن ریاست آئین پاکستان کی شق 14 اور 25 کے تحت ہر پاکستانی شہری کو اس کی پہچان اور جینے کا حق دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی شخصی بنیاد پر اس کا حق نہیں چھین سکتا. اس کے برعکس پاکستان میں خواجہ سرا یا خنسا ایسا طبقہ ہے جن کے پیدا ہونے کے بعد شناخت ظاہر ہوتے ہی ان سے ان کا حق چھین لیا جاتا ہے اور وہ ظالم معاشرے کے رحم و کرم پر آ جاتے ہیں. ہمیں گھر والے قبول تو نہیں کرتے، ہمیں نکال دیا کر جاتا ہے گھر سے، ساری زندگی ہم اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے. 2018 کے ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ سے پہلے اس طبقے کو کوئی حقوق حاصل نہ تھے، یہاں تک کہ ان کی شناخت بھی درج نہ تھی، جس پر اعلیٰ عدلیہ کے حکم کے تحت ایوان میں ایک پرائیویٹ بل کے ذریعے انہیں شناخت کا حق حاصل ہو گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے یہ بل پاس کیا تھا، سوائے پارلیمان میں 2-3 لوگوں کے، باقی سب لوگوں نے اس بل کی حمایت کی تھی. اور اب جو ہے وہ دوبارہ ایسی صورتحال ہے کہ ان ترامیم کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یقیناً جب پارلیمان میں جدوجہد ان کی ناکام ہو گئی اور پارلیمان میں جو پارٹیاں اس وقت ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے یا حکومت کی پارٹی ہیں، دونوں اس بات پر بالکل متفق ہیں. حیرت کی بات ہے، اور ان کا ایجنڈا کسی جگہ اتفاق نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی اور جو باقی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، یعنی 13 وہ اور 14ویں ہے، یہ سارے ایک بات پر بالکل متفق ہیں کہ یہ بل ہونا چاہیے. یہ ٹرانسجنڈر کا قانون جو ہم نے پاس کیا ہے ٹھیک ہے. پھر ایسا ہوا کہ 4 سال بعد جب الیکشن نزدیک ہیں تو ایک ایسی جماعت جس کا صرف ایک سینیٹر ایوان میں موجود ہے، وہ اس مسئلے پر سوال اٹھا دیتی ہے کہ یہ قانون غلط ہے. اس سے ہم جنس پرستی بڑھے گی. اس قانون کے پیچھے مغربی طاقتیں ہیں. شریعت کورٹ میں کہا ہے کہ یہ یوگیا کارتا کے پرنسپلز ہیں. یوگیا کارتا کے پرنسپلز کیا ہیں؟ پرنسپل آف دا یوگیا کارتا یہ ہے کہ جو LGBT ہے ان کے حقوق نہ صرف تسلیم کرو بلکہ ان کے حقوق کا تحفظ کرو. وہ کہتے ہیں سیکس ورکر وہ کرمنلائز نہیں ہوگا، فحاشی
जुर्म नहीं होगा। इज्जतें बेचना जुर्म नहीं, वाज़ेह तौर पर ये यूगिया कार्टा प्रिंसिपल्स है। सोर्स ऑफ इकोनॉमी है ये। हाँ, इंडस्ट्री है, उस पर टैक्स लगाते हैं, उससे पैसे जमा करते हैं, ये यूगिया कार्टा प्रिंसिपल है। तो ये वो चीज है, ये वो इंटरनेशनल एजेंडा है जिसके लिए अमेरिकन एम्बेसी ने पाकिस्तान के अंदर ट्वीट किया था कि हम एलजीबीटी को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ देंगे और एलजीबीटी की सरपरस्ती करेंगे और इनको बराबर के हुकूक देंगे। यूँ पाकिस्तान की आवाम को इस्लामिक टच दे दिया जाता है और मकबूलियत हासिल कर ली जाती है, जबकि वो मज़लूम तबका जो क़याम पाकिस्तान से 2018 तक यानी 70 साल तक अपने हकूक़ से महरूम रहा, जिसके लिए किसी मजहबी जमात ने आवाज़ ना उठाई, इस्लामिक टच के ज़रिए उनके हकूक़ एक बार फिर सवालिया निशान बन जाते हैं। हम दिफाई जंग नहीं लड़ेंगे, हम जारहाना जंग लड़ेंगे, हम इस्लाम को नाफिज करेंगे। वो दुश्मन बैठा हुआ है, वो हम हमारे मुल्क में, हमारी पार्लियामेंट में, हमारे दीन के ऊपर हमले कर रहे हैं और हम दिफा में लगे हुए हैं। अब आपको न सिर्फ ट्रांसजेंडर लॉ रिपील करनी होगी, बल्कि उसके साथ साथ आपको वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट भी खत्म करना होगा। यहाँ पर कई सवालात उठते हैं जो न सिर्फ एक मुसलमान और बतौर इंसान हमारे ज़मीर को झंझोड़ते हैं। जिस्मानी तौर पर ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका ठीक है, जिनसी अज़ा भी बिल्कुल ठीक है, बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में मसला है। कहते हैं ये भी ट्रांसजेंडर है, उसके बाद कहते हैं ये ट्रांसजेंडर है। अब इस ट्रांसजेंडर को सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, अपनी मर्जी की सेल्फी शनाख्त इख्तियार करने की इजाजत, ये जाएगा नादरा के साथ खड़ा होगा और उसे कहेगा कि भाई मैं तो ट्रांसजेंडर हूं, मुझे ट्रांसजेंडर का, या मैं मेल हूं या मैं फीमेल हूं, मुझे शनाख्ती कार्ड तो वो देगा। तो आपने एक तो पूरे मर्द और पूरी औरत को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर किया, फिर उसको अपनी मर्जी की सेल्फी शनाख्त इख्तियार करने की इजाजत दी और उसके जरिए से आपने इस्लाम का जो पूरा निज़ाम है उसके ऊपर एक नक़ब लगाया। एक जो है वो ख्वाजा शख्स आया और उससे कि तुम अपने आप को जो है वो क्या करते हो बतौर मर्द में और औरत महसूस करते हैं, क्योंकि उस टाइम जो है ये आपका मेडिकल डॉक्टर तो कुछ नहीं होते थे। तो उन्होंने उससे पूछ के, क्योंकि इस्लाम की जो शरीयत और फिक्र के असूल हैं कि अगर ख्वाजा सरा का रुझान ज्यादा मर्दों की तरफ होगा तो उसको मर्दाना उसके ऊपर शरीयत वाजिब होगी, अगर उसका औरत की तरफ होगा तो उसकी औरत की शरीयत वाजिब होगी। तो दिस इज एन इस्लामिक, इट्स नथिंग के उसके अंदर आप क्या सोचते हैं। इसके ऊपर ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा शरीयत, हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कहता है। क्या वो अफराद जो इलाज से ठीक हो सकते हैं वो अब इलाज मुआलजे के बाद ठीक नहीं होंगे? वो शख्स है जो पूरा मर्द पैदा हुआ है, मर्द है, लेकिन उसने खुद कोई दवाई खा ली या अपने अंदाम बिगाड़ लिए, मर्द है पूरा, या किसी ने दवाई दी या उसके अंदाम बिगाड़ लिए, या कोई एक्सीडेंट हुआ और उसके अंदाम बिगड़ गए, तो कहते हैं ये भी ट्रांसजेंडर है। भाई वो पूरा मर्द है। इस्लाम की मुस्तनद तरीन यूनिवर्सिटी जामियातुल अज़हर, उसके अमीर, उसके शेखुल हदीस शेख तंतावी का फतवा मौजूद है कि जो जेंडर डिस्फोरिया है वो मौजूद होता है इंसानों के अंदर और वो अपने जिन्स की तस्हीह के लिए सर्जरी करवा सकते हैं। ईरान के अंदर
जो फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ है, इमाम ख़ुमैनी, उनका फतवा मौजूद है कि जेंडर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज हो सकती हैं। दूसरे मजहबी ममालिक के अंदर, जिसके अंदर मिस्र मौजूद है, जिसके अंदर ईरान मौजूद है, जिसके अंदर इंडोनेशिया मौजूद है, उसके अंदर बाकायदा इसके ऊपर गाइडलाइंस मौजूद हैं। वेटी के फैसले किए जाएं। अगर आप ख्वाजा का मेडिकल है तो आप मर्दों का भी करें, आप हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। और औरतों का नहीं करते और आप करते हैं तो ये हमारे साथ इम्तियाजी सलूक। क्या पाकिस्तान में मुखन्नस अफराद का कोई डेटा मौजूद है? मुखन्नस अफराद कौन होते हैं? और सबसे बढ़कर इस कानून के आने के बाद अब तक कितने हम जिन्स परस्ती के केसेस सामने आ चुके? अगर कोई केस सामने आया है तो क्या रियासत पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती का कोई कानून नहीं? क्या उन्हें कोई सज़ा नहीं दी गई? अगर कोई केस नहीं आया तो सिर्फ शक की बुनियाद पर इस फितने को क्यों पैदा किया गया? ये जानते हुए भी कि शक शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। ज़रा सोचें, क्योंकि कल आपको भी खुदा के हुजूर जवाब देना होगा।